नॉट ओनली एज ए लेडी बट एज ए मदर, एज सारे भी रिश्ते जोड़े है उन्होंने निभाने आते हैं। और जिन्हें मेरे नाल इन्ने साल कट ले इन स्पाइट ऑफ मेरे बारे सारा कुछ उन्होंने पता सी कि मेरे बच्चे है 2, मेरी एक मैरिज सी, तो सारा कुछ नॉट ओनली इन्होंने परिवार ने मैंने एक्सैप्ट किया। विक्टर तो इन्ना वधिया बच्चा है जिहदी मैं मेरे को अल्फाज नहीं तारीफ करन दे। बेटी है क्योंकि जब तक घर च कुड़ी नहीं सी हुई तद तक वो वैल्यू लाइफ का नहीं सी पता। सो एमी जब पैदा हुई तो मेरा जिंदगी का सारा सिनेरियो ही बदल गया। मेरी चाल टाल, मेरी गल बात, विजन मेरा, मेरे ठहराव, मेरे चो शांति बड़ी आ गई। और अमेजिंग गल नीना जी की गल जरूर वर्णनयोग है इस कि अज चारे ही बच्चे, 2 बच्चे पहली माँ तो, 2 बच्चे दूजी माँ तो, उन्हों का आपस इन्ना प्यार है कि तुसीं हैरान हो जाओगे देख के कि युवी होनी वो सब ये जी मेरी धर्म पत्नी बैठी है, इन्हूं मैं सत्कार करदा कि इस परिवार नूं जोड़िया। कि मैं यार एक आर्टिस्ट की ना उहदा कैरियर खत्म करता, मैनूं हमेशा फील हुंदा सी। और इन्हां नूं मैं कहा भी कि तुसीं आपां फिल्मां करिए, कहंदे नहीं मैनूं तुसीं जरूरी हो, पहला बच्चे बाद की गल, उदों बच्चे हो ही नहीं सी। जे तुहानूं कुछ हो गया तो मैं किसी काम दी नहीं, साडे परिवार का जिहड़ा दिता होया वचन है खराब हो जाऊगा। असीं तुहानूं तुसीं पहलां फिल्मां तो कोई नहीं, फिर बच्चे हो गए तो फिर कहण लगे भी नहीं मैं फिल्मां नहीं करनी है, मैं बच्चे पालूंगी भावें मैनूं बाहर जाके पालने पैण, तो तुसीं ठीक चाहिए। मेरे करके नहीं, इन्ना करके कुछ नहीं, बल्कि इन्होंने मेरा बहुत साथ दिता जिंदगी च। मैं कहनी हाँ मैं खुशकिस्मत हाँ कि मैनूं इहो जिहा हसबैंड मिलिया। और शायद लाइफ च कदे भी मैं इन्ने घर देखदी हाँ, बहुत कुछ देखदी हाँ, मेरा ख्याल उत्थे बहुत चीज़ां मिसिंग। बहुत माड़ा टाइम भी आया, बहुत माड़े तो माड़ा भी देखिया। एक टाइम इदां दा सी जदों असीं बिल्कुल जीरो ते सीगे, वापस स्टार्ट किया। लेकिन एक दूजे का मेरा ख्याल है साथ चाहिए, तुसीं एक दूजे नूं अंडरस्टैंड करना चाहिए। जगबानी देख रहे सारे ही दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। की हाल ने थोड़े, उम्मीद करते बिल्कुल सही होवोगे। सो तुसीं सोच रहे होवोगे कि पता नहीं थार दे लागे खड़ी है किते घूमन चली है। नहीं, मैं घूमन नहीं चली हाँ, मैं तो ईवन किसी का इंटरव्यू करन आई हाँ। और जिन्हों का इंटरव्यू करन आई हाँ वो ने योगराज सिंह जी तो उन्होंनी वाइफ नीना बुंदेल जी। सो उन्होंने जिंदगी नाल जुड़ियां बहुत सारिया गल्लां पता करांगे। और मैनूं लगदा कि मैं इत्थे ज़्यादा गल्लां ना करा, ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि की कर रहे हैं नीना जी तो योगराज जी। सो आप चलते हैं। नीना जी तो योगराज जी मैंने इतने मौजूद ने, तुहानूं कहा सी उन्हां नाल मुलाकात करवाउणी है, थोड़ी बहुत सारी गल्लां करनियां उन्हां दी जिंदगी दे नाल जुड़ियां। सो सब तो पहला थोड़ा सर और मैम बहुत बहुत स्वागत है। योगराज सिंह सुपुत्र शहीद बाबा दीप सिंह जी की फतेह सारे कबूल करियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिंदगी दे थोड़े दोनों बारे गलबात करनी है ना। अक्सर असीं इंटरव्यूज़ करते हैं पर मैम नाल अज पहली बार मुलाकात हो रही है इत्थे। सो मैम थोड़े तो शुरुआत कर दी है। उदा दे बहुत रोबदार ने, जिदा फिल्म च भी देखते हैं उदा भी जो पब्लिक अपीयरेंस होंगी है तो लगता है कि अच्छा मतलब कुछ कह ना देन, हुण डर ही लगता है। सो रियल लाइफ दे विच योगराज जी किस तरह के इंसान ने, जिदा दबके मारते हुए दिखते हैं उदा ही रियल लाइफ दे विच भी ने? नहीं, एक्चुअली ये जिदा दे लगते हैं उदा दे है नहीं गे। पता नहीं, मैं भी बाहरों बहुत कुछ सुनती हाँ भी योगराज सिंह आए सारे डर गए ये वो, पर हमेशा ये सही नूं सही तो गलत नूं गलत कहने वाले ने। हाँ, जिथे मेरी भी गलती उत्थे मैनूं भी दबका पै जांदा, पर अदरवाइज उदा नहीं होंदा हैगा। बहुत चंगे इंसान ने। नहीं, इंसान तो बहुत नाइस ने, हर कोई जानता है इस चीज़ बारे। पर एक जिदा एक बार सब तो पहले मैं जो योगराज सर की इंटरव्यू की सी, कंडे फिल्म इन्हां दी आउणी सी उस टाइम पे, और मैं उत्थे भी कहा सी, मैं कहा सर मैं छोटी सी उदों तो तुहानूं देखदी आ रही हाँ, पर मैनूं अज पता चलिया कि इंटरव्यू तो मैं डर गई। मैं क्या कुछ कह ना देन, मैं कुछ गलत ना बोलना, सर कुछ ना कह देन। नेहा जी पता की आ, देखो मेरे बच्चे अज मतलब 22-23 साल के हो गए, पर तुसीं मनोगे इन्होंने अज तक कदे बच्चों को उच्चा नहीं बोलिया, कदे उन्हां ते हाथ नहीं चक्या। तो बच्चे भी हमेशा उन्होंने ये पता हुंदा कि मेरे मतलब फादर आ गए, तो अगर वो ऐदा झाक रहे ने अख दी पूरी बहुत उन्ना ही बहुत आ, उस तो इलावा जरूरत नहीं। योगराज सर नीना मैम का बहुत अच्छा करियर रहा है जो फिल्म्स करते थे है ना। हुण भी गाने भी तुसीं इकट्ठे आए थे और लोगों ने बहुत पसंद किया उस गीत में भी। तो
ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟਨਰ ਨੀਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੀ, ਜੋ ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੀ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। 6 ਭੈਣਾਂ ਸੀ ਇਹ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਤਪ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਐਸਾ ਸਾਥੀ ਮਿਲਦਾ, ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੂਪ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫੀਕਲਟ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਜਿਆ ਹੋਈ ਇੱਕ ਆਤਮਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਟਣਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨੀਨਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਪਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਐਜ਼ ਅ ਲੇਡੀ ਬਟ ਐਜ਼ ਅ ਮਦਰ, ਐਜ਼ ਸਾਰੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕੱਟ ਲਏ, ਇਨਸਪਾਈਟ ਆਫ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ 2, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇਨ ਡਿਸਗਾਈਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਝਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਵਕਤ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਸਰ ਦੀ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਿਟਨੈਸ ਤੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਰ ਦੀ ਡਾਈਟ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇੰਨੇ ਮੇਨਟੇਨ ਹਜੇ ਹੈਗੇ, ਇੰਨੇ ਫਿਟ ਨੇ? ਇਹ ਨੇਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰਬਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਰੋਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਰੂਟਸ ਅਤੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ, ਸੈਲਡ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 2 ਹੈ ਨਾ, ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਨੇ। ਬੇਟੀ ਜੋ ਹੈ ਟੈਨਿਸ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਔਰ ਬੇਟਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਐਕਟਿੰਗ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਐਕਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਕਟਰਸ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਯੋਗ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਵਿਕਟਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਰਾ ਇੱਧਰ ਸੀਗਾ। ਹੁਣੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਮੂਵੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਡਾਰਕ ਥਾਟਸ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਆ ਮੇਰੀ, ਉਹਦਾ ਟੈਨਿਸ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰੋ। ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ, ਯੁਵਰਾਜ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵਿਕਟਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੋ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਿਕਟਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਮੀਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਦ ਬੜਾ ਯੰਗ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਯੰਗ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ, ਅਤੇ ਵਿਕਟਰ ਜਦ ਯੂਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਈਲਡ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਯੂਵੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਮਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਡਰੀਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਯਾਰਡ ਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਔਰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਬੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਫਿਰ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਯੂਵੀ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਬੱਚੇ ਲੇਟਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਮਾਮ ਮਾਸੀਆਂ ਅਰਾਊਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਜੈਸਟਿਕ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮਦਰ ਇਟਸੈਲਫ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਟਰ ਜਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸੀ ਜੀ ਹੈ ਗੁੱਗਨ, ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਉਸ ਪਰਵਰਿਸ਼ 'ਚ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਵਾਂ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਲਾਈਫ ਸਾਡਾ ਫਾਦਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਉਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਇਦਾਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਮਰੀਕਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਬੜੇ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਸੀ, ਬੜੇ ਉਹ ਲਰਨਡ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬੜੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਸੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਡਰॉ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰਾਸ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡਰॉ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੋਗੇ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਟਰਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਿਕਟਰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਦੇ। ਬੇਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਘਰ 'ਚ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਲਾਈਫ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਸੋ ਐਮੀ ਜਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਟਾਲ, ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਵਿਜ਼ਨ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਠਹਿਰਾਵ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੜੀ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਗੱਲ, ਨੀਨਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਜ ਚਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ, 2 ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀ ਮਾਂ ਤੋਂ, 2 ਬੱਚੇ ਦੂਜੀ ਮਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਯੂਵੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਸਭ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੇਜ਼ਲ ਬਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਸਿਰ ਰੱਖ ਲੂਗੀ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਟਾਈਗਰ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵਿਆਹੀ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਿੱਠ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਤੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਬੜੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਿਕਟਰ ਅਤੇ ਐਮੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ, ਮੰਨਤ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲਰਾਜ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਬਾਈ ਜੀ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰਡ ਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਦੀ ਉਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਇਹ 'ਚ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਮਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਨੀਨਾ ਜੀ, ਯੋਗਰਾਜ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰਦੇ ਆ ਪਰ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਿਕਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਉਦੋਂ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਲਿਮਿਟਸ ਕੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਯੂਵੀ ਆ ਵਿਕਟਰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਟਰ ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਵਿਕਟਰ ਦਾ ਜਦੋਂ +2 ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, 10th ਦਾ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਯੂਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਿਕਟਰ ਤੇਰੇ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਅਤੇ ਵਿਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਯੂਵੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਯੂਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਇਹ ਤੂੰ 2-2 3-3 ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਵੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਘਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿ ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯੂਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਾਪਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਐਂਬੈਰਸਿੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੀਨਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਐਮੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਮਰਜੋਤ ਅਤੇ ਯੂਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦੇ ਇਨਸੈਪਰੇਬਲ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਗੈਰ ਮੇਰੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰਲੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਟੂ ਐਨ ਐਕਸਟੈਂਡ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਆ 2 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਕਟਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਥੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਲੈਸਡ ਫਰੋਮ ਦੀ ਗੋਡ, ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਐਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਐਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ US ਚੱਲ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੀਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 27 ਸਾਲ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੈਪ ਲਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇੰਨਾ ਕਰੀਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨਾ ਗੈਪ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਯੋਗ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਊਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 18-19 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਰ 'ਚ ਨੌਕਰ ਵੀ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਵੈਂਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੜੱਪਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਆਂਗਾ ਕਿ ਮਰਾਂਗਾ, ਉਦੋਂ ਜਦ ਨੀਨਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਨੀਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੱਚੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲੂੰਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਲਣੇ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਡਰੇਟ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਤਿਆਗ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਗਰਜ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਲਾਕਾਰ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗ੍ਰੇਟ ਆਰਟਿਸਟ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣੂਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਵਾਰਡ ਵਿਨਿੰਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਟ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਐਕਟਰਸ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਤਾਂ ਕਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨੇਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ,
ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਰੁਤਬਾ ਓਨਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਘਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਦੌੜ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਉੱਧਰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਨਪਸੰਦ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਘਰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਾ ਲਓ ਚੰਗੀ ਦੋਸਤ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ, ਇੱਕ ਭੈਣ, ਇੱਕ ਮਾਂ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਯੂਵੀ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਵੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਓ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੁੱਖ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਰਹਿਮਤ ਇੱਕ ਜੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ, ਇਹਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੱਕ ਰਗੜ ਕੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯੁਵਰਾਜ ਜੀ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੂਲ ਜੀ ਨੂੰ ਨੀਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਨਾ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹ ਨਿਭਾਇਆ ਅਤੇ ਨਿਭਾਊਂਗਾ ਟਿਲ ਮਾਈ ਲਾਈਫ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈਣ ਕਹਿ ਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੀ ਕਹਿ ਤਾ ਧੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਮਿਸਾਲ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਨੀਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਖਸ ਆ ਕੇ ਢੂੰਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦ ਨੀਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਦੇ ਜ਼ਹਿਨੋਂ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਰਿਜ ਹੋਊ। ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਬੜਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਾ ਟੱਚ ਕਰੀਏ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਰਿਜ ਨਾ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਲੋਕ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਇਹ ਲੜਕੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮੋ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਲਗਾਵ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਭੋਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਉਦੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, 2.5 ਸਾਲ ਦੀ। ਗੁੱਗਨ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 6 ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਈ। ਨੀਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੈਡ ਜਿਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੈਡ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਮਕਾਮ ਹੋਏ। ਕੁਛ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ
मैं घर दे विच हालात बड़े खराब ने, मैनूं ये नहीं पता मरना कि जीना। वो एक गल करते 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 एक फवारा अख च फुट गया तो इन्हां ने कहा भी परिवारिक रूप दे विच तुसीं साडे वड्डे हो, सारा कुछ है, असीं तुहाडे नाल खड़े हाँ हमेशा। इन्हां दे मदर ने मैनूं कहा भी बेटा तू रोना नहीं, तो नाल रहना, असीं तेरे नाल, फिकर ना कर। फिर गल चलदी 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 आ गई। फिर जद इन्हां ने उदों फिर मेरी विश सीगी हालांकि, पर मैं इन्हां नूं कहा, मैं कहा मैं तुहाडे नाल गल करना चाहुंदा, जे तुसीं मैनूं अपने मतलब समझदे हो, योग समझदे हो, तो मैं लाइफ दे विच सारा कुछ बर्बाद हो गया और मैं इस मकाम दे विच आई विश कि तुहाडे अरगे मैनूं साथी हुंदा मेरा, मैं शायद जिंदगी बहुत कुछ कर लेंदा। इस तरह की गल करके फिर माता जी नाल गल चली। फिर असीं कहा भी हाँ, इन्हां ने इन्हां दे फादर मैनूं बहुत प्यार करते सी, बहुत करते सी। वो मैनूं अपना पुत्तर समझते सी। जद दा मैं घर च आया सी, उन्हें फिर मैनूं घर लै ही आंदा, क्योंकि कोई नहीं सी मेरा, ना भैन सी, ना भरा सी, ना कोई। तो मैं कहा जी मेरा कुछ दुनिया च है नहीं, एक माँ सी, प्यो सी, चले गए, बाकी सारे ही जान दे दुश्मन ने, ज़्यादातर तो पैसे दे पिछे सारे लगे हुए। इन्हां ने फिर मैनूं माता जी ने कहा भी लै, मैं कहा जी बेटी की बाँह फड़ाउने आ, तो नी इनू कहा भी तू इस बंदे पिछे मरना, इस बंदे पिछे जीना है, कल्ली तू नहीं सारा परिवार, ये साडा बेटा भी है। कदे मैनूं अजे तक जवाई नहीं कहा, तो कहते बेटा आ तेरा घर है, तू कल्ला नहीं, आ तेरा परिवार है, आ तेरी बीवी है और मैं तेरी माँ, ये तेरा प्यो है, तो असी तेनों जिंदगी तत्ती हवा नहीं लगन दिया। सो इस तरह जी एक बड़ी खूबसूरत रिश्ता शुरू होया, जिहदे विच इन्हां ने मेरा इन्ना क साथ दिता, इन्ना क साथ दिता कि जे मैं सुत्ता भी पिया हुंदा सी तां ये पहरा दिंदे हुंदे सी भी जे शूटिंग ते भी मैं किते आराम करना है तां ये असला फड़ के पहरा दिंदी हुंदी सी, नाल परिवार भी नाल हुंदा सी। तां इन्हां ने मैनूं तत्ती हवा नहीं लगन दित्ती। वो गुरु की बड़ी किरपा रही है जी। इस तरह साडी मुलाकात है। नीना जी, क्योंकि योग सर इन्ने टाइम तो इंडस्ट्री विच ने, है ना, बहुत सारी ये इंडस्ट्री इदां दी है कि जिथे चंगियां गल्लां भी उड़दियां ने, उत्थे माड़ियां गल्लां भी ज़्यादा उड़दियां ने, है ना। बहुत सारी अप्स एंड डाउनस लाइफ दे विच आउंदे ने, और खासकर जदों किसी स्टार की गल हुंदी है तो तो पूरी दुनिया सामने जिहड़ी आ जांदी है। अजिहियां कोई चीज़ां जदों हुंदियां, तुसीं किस तरह उस चीज़ नूं सामभदे हो, योग जी नूं किस तरह सामभदे हो? ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੋਲਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਐਡੀਟਡ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਵਿਕਟਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੇਜ਼ਲ ਹੈ, ਹੇਜ਼ਲ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹਰਟ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਪਸੈਟ ਰਹੇ 2-3 ਦਿਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਿਸਟਰ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਗਲਤ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਉਹ ਐਡੀਟਡ ਸੀ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯੋਗ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੋਗ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਨੌਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਗੇ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਸਾਡੇ ਪੰਪ 'ਤੇ ਆ, ਪੰਪ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ 45 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਸੀਗੇ, ਵਾਪਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, 2 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵਿਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ 'ਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਚੰਗੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। एक एग्जाम्पल है फॉर एवरीबडी। मैं जिन्नियां भी परिवार वास्ते जे गल्लां इस करके कर रहे हैं तुहाडे नाल, क्योंकि ये इदां एग्जाम्पल ये जो सैक्रीफाइस बहुत है।
ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਪੈਰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਦਰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸੱਚ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵਚਨਬੱਧ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੋਲੀ ਮਰਵਾ ਦੇਣ, ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵਡਭਾਗੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 20 ਕੁੱਲਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਣ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜੀ ਐਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਧੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਜੀ। ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਨਰਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਨਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।